السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الفصل الاول، باب التیمم، الفصل الاول۔ عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا علی الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں فضیلت دی گئی، ہمیں برتری عطا کی گئی ہے کس پر؟ لوگوں پر، یعنی جو سابقہ امتیں تھیں، سابقہ قومیں تھیں، ان پر ہم کو فضیلت دی گئی ہے تین چیزوں کے ذریعے، یعنی کہ تین چیزیں ہماری امت کے اندر، اس امت محمدیہ کے اندر نافذ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کسی بھی امت یا سالفہ یا سابقہ امت کسی کو نہیں عطا کیا گیا تھا، نہیں دیا گیا تھا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ جعلت صفوفنا كصفوف الملائکہ، یعنی نماز کے اندر جو ہماری صفیں ہوتی تھیں یا ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ جس طریقے سے ملائکہ کی صف ہوتی ہیں۔ اور اس سے پہلے جو امتیں ہوتی تھیں ان کے صف کیا ہوتے تھے؟ ان کے صف ملائکہ کے صفوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ لوگ کیا ہوتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے اسے نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ہم لوگ کی صفیں کیسی ہیں؟ پہلے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ صفوں کو، پہلی صف کو مکمل کرنا، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد اسی طریقے سے بقیہ صف کو مکمل ہے۔ الاول فالاول، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ان صفوں کو سیدھی کرانی، ان صفوں کو کیا کرانی ہے؟ سیدھی کرانی ہے۔ جبکہ اس سے پہلے یہ خاصیت سی امت محمدیہ کو حاصل ہے، اسی طریقے سے ملائکہ کے صف ہوتے ہیں کہ پہلی صف کو مکمل، اس کے بعد دوسری، اور اسی طریقے سے ان کے صف کیا ہوتے ہیں؟ ایک دم تیر کی طرح سیدھے ہوتے ہیں، ان کی صفیں کیا ہوتی ہیں؟ سیدھی ہوتی ہیں۔ اور امت سابقہ جو تھیں، سابقہ یا سالفہ جو امم تھیں، ان کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ ایسے ہی کسی بھی طریقے سے کھڑے ہو گئے، کسی بھی طریقے سے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے اندر ضروری نہیں ہوتا تھا کہ وہ صف لگا کر کے جیسے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہوں۔ اس کے بعد وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، اور اسی طریقے سے ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ پوری کی زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی، یعنی انسان کو جب بھی کہیں بھی رہے، جو 7 جگہیں یا 7 مواضع جو ہیں منع کیے گئے ہیں نماز کے پڑھنے کے، ان کو چھوڑ کر کے انسان کہیں بھی رہے، کسی بھی جگہ پہ، چاہے خواہ مسجد ہو یا نہ ہو، نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، اس کو کیا کر سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو سابقہ امتیں تھیں ان کو نہیں، ان کے لیے ضروری تھا یجب علیہم ان یصلوا فی عین فی الکنائس، کہ ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ کنیسے کے اندر یا کنائس کے اندر وہ لوگ نماز پڑھیں۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہم لوگ یا امت محمدیہ جہاں کہیں بھی اذا ادرکتہم الصلاۃ فماذا یجب علیہم ان یصلوا، تو ان کے اوپر کیا واجب ہوتا ہے؟ کہ نماز کہیں بھی رہیں ان کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں۔ اور جو 7 جگہیں ہیں جیسے کہ مرحاض ہے اور اونٹوں کے مرابق الابل ہے، اسی طریقے سے کوڑے کر ڈالنے کی جگہیں جو ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو بوچر خانہ ہے جہاں پر جانوروں کو ذبح وغیرہ کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کا جو چھت ہے، تو یہ 7 جگہیں ہیں جہاں پر کیا ہے؟ نماز پڑھنے منع ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی جگہ ہے آپ کہیں بھی رہیں، کیونکہ پوری زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، کہیں بھی جب بھی ہمیں نماز کا وقت آدھا پہنچے یا نماز کا وقت ہو جائے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو محل شاہد ہے اس حدیث سے، جس کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس باب کے اندر ذکر کیا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ، کہ جب پانی کو ہم نہ پائیں یا پانی کی عدم موجودگی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا قائم مقام، اس کا بدل کیا ہے؟ مٹی ہے، جس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ کہا وہی کہا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا، اور اس کا مٹی یعنی زمین کی مٹی جو ہے وہ ہمارے لیے کیا کی گئی ہے؟ پاک بنا دی گئی ہے۔ کب؟ اذا لم نجد الماء، جب پانی نہ پائے جائے، لیکن جب پانی پا جائے گا تو وہ تیمم باطل ہو جائے گا۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فاتح ہو، جب شرط غائب ہو جائے گا، یعنی جب پانی، شرط کیا تھا کہ پانی نہ موجود ہو، تب وضو ہے، تب کیا ہے؟
तयम्मुम है। लेकिन जब पानी मौजूद हो गया, शर्त मफकूद हो गया, तो जिस चीज की जो मशरूत है या जिस चीज की शर्त लगाई गई है वो भी मफकूद हो जाएगी, यानी कि तयम्मुम भी खत्म हो जाएगी। तो गोया कि तयम्मुम जो है ये पानी पर डिपेंड करता है। पानी अगर आपके पास मौजूद नहीं है तब तो आप तयम्मुम करेंगे, नहीं तो आप अगर पानी मौजूद है तो आप तयम्मुम नहीं करेंगे। और इस तरीके से जो रुखसत है ये तो आजीमा हो गया, और जो रुखसत है वो है जब आदमी माजूर हो पानी के इस्तेमाल से। पानी के इस्तेमाल से कैसे माजूर हो? ये कि उसको बीमारी लायक हो, अगर वजू कर ले ठंडे पानी से तो उसकी बीमारी में जरा मजीद इजाफा हो जाएगा, जो उसके नफ्स के हिलाक का बाइस बन सकता है। और इसी तरीके से इज़ा खशिय अर्रजुलु अल-हिलाक अला नफ्सी, कि जब आदमी को हिलाक का डर हो अपने ऊपर कि वो हिलाक हो जाएगा, या उसको जख्म लगा हुआ हो और वो नहा ले, जैसा कि एक सहाबी के साथ वाक़या ऐसा पेश आया जिसको लोगों ने क्या कहा था कि नहीं आप, मतलब उनको सर के अंदर जख्म था और वो जुनबी हो गए, तो लोगों से फतवा पूछा तो लोगों ने कहा कि आपको नहाने मिट्टी नहीं काफी करेगी आपके लिए, आपको नहाना ही पड़ेगा। और नहा लिए, जख्म था सर पर, पानी का असर हुआ जिससे उनकी वफात हो गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुए? गुस्सा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुए? गुस्सा हुए। कहा तुमने उनको हिलाक कर दिया, मिट्टी तुम्हारे पास मौजूद थी जिस मिट्टी से तुम हासिल कर सकते थे। तो इस तरीके से एक एतबार से, जैसा कि कल के दर्स के अंदर हमने पढ़ा कि तयम्मुम आजीमा भी है और तयम्मुम रुखसत भी है। तो तयम्मुम आजीमा कैसे है? जब पानी की मौजूद ना हो। और रुखसत कैसे है? जब इंसान उसके इस्तेमाल से माजूर हो, जब इंसान पानी के इस्तेमाल से माजूर हो। उसके बाद की हदीस वअन इमरान قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انتفل من صلاته إذ هو برجل معتضل أن لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم فقال أصابتني جنابه ولا ما قال عليك بالصيد فإنه يكفيك متفق عليه। इमरान फरमाते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे। और ये सफर क्या था? ये सफर जो मुहद्दिसीन किराम ने शरहों के अंदर लिखा है कि ये सफर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुजूए सफर था खैबर से, या हुदैबिया में, हुदैबिया का सफर था। इन दोनों सफरों में से कोई एक सफर था, या मक्का का सफर था या तबूक का सफर था। इन चार सफर जो जिक्र किए हैं कहीं नहीं चारों में से कोई एक सफर था, यानी बिज़ब्त नहीं मालूम है कि कौन किस सफर में थे। फसल्ला बिन्नासी ऐ इमाम लहुम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की इमामत की। ऐ अम्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की इमामत की। वन्नासु सल्लू मुक्तदियन खल्फहु, और लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुक्तदी बनकर के नमाज पढ़ी। फलमन फतला मिन सलाती, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसरफा व फरिग़ मिन सलातिही, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज से फारिग हुए और अपनी नमाज से मुड़े, तो क्या हुआ? इज़ हुआ बिरजुलिन, तो अचानक देखा, इज़ा हुआ बिरजुलिन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी है, वो क्या है? नमाज नहीं पढ़ा है। और इस आदमी का नाम क्या था? जैसा कि मुहद्दिसीन किराम ने जिक्र किया है कि उसका नाम खल्लाद बिन राफे अखू रिफा, खल्लाद बिन राफे अखू रिफा, यानी रिफा का भाई खल्लाद बिन राफे थे। और बाद में कहा कि पता नहीं, मालूम नहीं कौन थे। कहते लम युसल्ली मअल कौम, जो कि उन्होंने कौम के साथ, यानी जमात के साथ, कौम से मतलब क्या है? जमात के साथ, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज पढ़े, उन लोगों के साथ उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। फ़क़ाल मा मनाका या फलान, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें क्या हो गया था? ऐ आदमी, तुम्हें क्या हो गया था? किस चीज ने तुमको मना किया? क्यों तुमने लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ा? अन तुसल्लिया मअल कौमी, की तुम लोगों के साथ नमाज पढ़ो। क़ाल असाबतनी जनाबा, तो उस आदमी ने, उस सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जनाबत लाहिक हो गई थी। मुझे क्या हो गया था? जनाबत लाहिक हो गई थी। वला माआ, और मैं पानी पाया ही नहीं, मेरे पास पानी मौजूद नहीं था जिसको मैं इस्तेमाल करके अपनी जनाबत को दूर कर सकता था। क्योंकि उनके जहन के अंदर यही बात थी कि अगर पानी मौजूद ना हो पक्की जनाबत सिर्फ और सिर्फ गुस्ल से दूर होगी। और ये बात उनके जहन में थी, नहीं थी, या हदीस उन तक नहीं पहुंची थी कि अगर जनाबत किसी को लाहिक हो गई और पानी नहीं है तो क्या कर ले? तयम्मुम कर सकता है, मिट्टी से पाकी हासिल कर सकता है। काला वला मा, पानी नहीं था। काला अलैका बिस्सईद,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کے لیے ہی کافی تھا کہ الصعید الطیب التراب الطیب، کہ آپ کیا کرتے، زمین کی جو زمین کا پاک مٹی ہے اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے تھے، فإنه يكفيك، یہ تمہارے لیے کافی ہوتی، یعنی لصحت صلاتک، کہ آپ کی نماز کی درستگی کے لیے، آپ کی نماز کی صحت کے لیے یہ کافی ہوتی، اور یہ آپ مٹی آپ کی طرف سے کفایت کرتی اور آپ کے لیے پاکی، آپ کو پاکی حاصل کروا سکتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کل کے درس کے اندر پڑھا کہ جنابت کے لیے یا حدث اکبر کے لیے صحابہ کرام میں سے اور اسی طریقے سے تابعین میں سے بہت سارے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، انہیں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین میں سے ابراہیم بن یزید النخعی رحمہ اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ مٹی سے حدث اکبر زائل نہیں ہوگا، بلکہ حدث اکبر کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ پانی سے حاصل ہو۔ لیکن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وكذلك عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہما رجعا عن قولهما، دونوں اپنے قول سے رجوع کر لیے تھے اس بات سے کہ مطلب یہ اس قول سے کہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ لوگ بعد میں قائل ہو گئے تھے کہ انسان کیا ہے، حدث اکبر عدم وجود ماء پر مٹی سے طہارت حاصل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث عن عمار قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال اني اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار لعمر اما تذكر ان كنا في سفر انا وانت فاما انت فلم تصلي واما انا فتمكعت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، کہ عمار فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب جن کی وفات 30 ہجری کے اندر ہوئی، ان کے پاس آیا اور فرمایا انی اجنبت، اے عمر آپ مجھے بتائیے کہ میں جنبی ہو گیا تھا اور پانی نہیں پایا، کیا معاملہ ہے، کیسے ہوگا ساری چیزیں؟ فقال عمر لعمار، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر اس بات کو، اس قصے کو یاد کرو جب ہم دو سفر میں تھے، آپ تھے میں تھے، اور ہم لوگ کیا ہو گئے تھے، جنبی ہو گئے تھے، لیکن آپ نے فاما انت فلم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھا یہاں تک کہ پانی پا کے پھر اسے طہارت حاصل کی، وانا اما انا فتمکعت ای تمرغت فی التراب، کہ میں رہی بات میری تو میں زمین میں لوٹ پوٹ کرنے لگا تاکہ اس سے طہارت حاصل ہو جائے، فصلی، تو اس کے بعد نماز پڑھی، پھر میں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے تمام چیزیں واقعات ذکر کیے کہ میں اور عمر راستے میں تھے اور ہم کو جو ہم جنبی ہو گئے، جنبی ہونے کے بعد ہمیں پانی نہیں ملا تو میں اس طریقے سے زمین پر لوٹ پوٹ کر پاکی حاصل کی، پھر نماز پڑھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے انتظار میں تھے، نماز نہیں پڑھی، تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا انما یکفیک ہکذا، یکفیک ہکذا، کہ تمہارے لیے صرف یہی کافی تھا، یعنی فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر ایسے مارا، اس کے بعد اس کے اندر پھونکا کہ مٹی جو لگ گئی ہو اس کو دور ہو جائے، اس کے بعد اس کو اپنے چہرے پر پوچھا اور اسی طریقے سے اپنے کف پر پوچھا، اپنے کف پر پوچھا، جو کہ تیمم کا طریقہ ہے، جو کہ کیا ہے، تیمم کا طریقہ ہے۔ تو گویا کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث کہ چاہے حدیث اصغر ہو چاہے حدیث اکبر ہو، دونوں کے لیے تیمم کافی ہے، دونوں کی طرف سے تیمم کافی ہے، اور دونوں کی طرف سے تیمم کفایت کرے گی، دونوں کی طرف سے تیمم کفایت کرے گی۔ اب آئیے پڑھتے ہیں کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ تیمم کا طریقہ جیسا کہ ہم نے جسٹ حدیث کے اندر پڑھا کہ تیمم کا جو طریقہ ہے وہ انسان کیا کرے، اپنے ہاتھ کو ایک مرتبہ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارے، اگر مٹی ہے نیچے تو مٹی مارے، یا دیوار پر مٹی لگی ہے یا کہیں آپ کے پاس مٹی ہے تو اس پر دونوں ہاتھ مارے، اس کے بعد اس کو پھونک لے تاکہ اس کے اندر جو لگا ہوا وہ دور ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر اس کو مسح کریں گے اس طریقے سے، اس کے بعد اپنے کف پر، اس کے بعد کیا کریں گے، اپنے کف پر اس کو مسح کریں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز پڑھتے ہیں کہ مسعید الذی یجوز التیمم بہ، کی کون سی مٹی ہے جس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، کس مٹی سے تیمم کرنا صحیح ہے۔ تو جو پہلا قول ہے وجہ الارض مطلقا سواء الحصباء والجبل والرمال والتراب، کہ اس کے اندر جبال، رمل، تراب جو بھی زمین کے اوپر پائی جاتی ہیں
उन तमाम चीजों से तयम्मुम जायज है, चाहे वो कंकरियां हो, चाहे वो जबल हो, पत्थर हो, चाहे वो रमल हो, चाहे वो तुराब हो। और ये मज़हब है अबू हनीफा रहमतुल्लाह का, अबू यूसुफ का और मालिक का, और यही मज़हब है इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का, और यही इब्न हज़म रहमतुल्लाह का मज़हब है। लेकिन इब्न हज़म कहते हैं कि जब गैरे मिट्टी हो तो जैसे पत्थर है तो कहते हैं कि वो मुत्तसिल हो तुराब से, यानी इसके ऊपर तुराब का गुर्द गुबार हो। और इनकी दलील क्या है? सईदन ज़लक़ा, सईदन जुरज़ा, और इसी तरीके से कहते हैं सईदन ज़लक़ा और सईदन जुरज़ा। तो इस्तिज़कार के अंदर इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल-जुर्ज़ अल-अर्दुल गलीज़ अल्लती ला तुंबितु शय्यन, कि ऐसी जमीन जो कि कुछ उगती न हो, चट्टील मैदान, चट्टील पत्थर जैसी हो, पत्थर वाली जमीन, तो उसको भी क्या कहा गया है? मिट्टी कहा गया है। तो गोया कि जो भी मिट्टी के उसमें आएगा, गोया कि पत्थर भी, पहाड़ भी, ये सब तुराब रमल भी मिट्टी के हुक्म में आते, इसलिए उनसे जायज है। इसी तरह वजूद मस्जिद व तुहूर, तमाम चाहे पत्थर हो चाहे मिट्टी हो। इसी तरीके से युहशरुन नास यौमल क़ियामा अला सईदिन वाहिद अर्दिन वाहिदा। और इसी तरीके से दूसरी हदीस जुइलतिल अर्दु कुल्लुहा ली उम्मती मस्जिदन व तुहूरा फ़इन्नमा अदरकत रजुलन मिन उम्मती अस्सलातु फ़इंदहु मस्जिदुन व इन मस्जिदुहु व इंदहु तुहूरुहु, कि जब भी कहीं भी किसी भी आदमी को नमाज का वक्त लायक हो जाए, पकड़ ले, तो क्या है, उसको कहीं भी रहे उसकी मौज़े सुजूद या उसकी मस्जिद के साथ है, उसकी तहारत के साथ, यानी मिट्टी। और इसी तरीके से हदीस अबुल जुहैम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रबा बियदिही अल जिदार फतयम्मम वरद अला रजुल सलामी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिदार पर, मिट्टी की दीवार थी, उस पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुरचा, उसके बाद उस पर भी हाथ मारकर मसह किया। और इसी तरीके से और तमाम अक़वाल हैं सहाबे किराम के, जिससे बात साबित होता है कि जो भी जमीन के ऊपर पाई जाती है, चाहे रमल हो, चाहे जिबाल हो, चाहे तुराब हो, चाहे हसबा हो, तमाम चीजों से क्या है? तयम्मुम जायज है। और इसी तरीके से दूसरा कौल जो है वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से। और ये कौल किनका है? ये कौल शाफी का है, हनाबिला का है, वसौर का है। और इसी तरीके से इब्ने मुंज़िर भी इसी तरफ से गए हुए हैं। और इन लोगों की दलील जो है जुइलतिल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व जुइलत तुरबतुहा लितहूरन व जुइलतिल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, तकरीबन वही दलीलें हैं। लेकिन इनके दलीलों के अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज ये है नजर, कि जो जिससे मतलब जो इनकी बात मरजू होती है वो क्या है? अन्नहु ला युस्बितु शय'अन मिम्मा यस्तदल्लु बिही कमा रअयता, कि जिस तरीके से ये लोग मतलब हदीसों को जिक्र करते हैं, लेकिन मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी को कैसे आप खास करेंगे, इन तमाम चीजों का बयान नहीं है। और इसी तरीके से इन लोगों का सिर्फ तुराब के लिए महमूल करना, ये महल्ले नजर है, ये महल्ले नजर है। और इसीलिए उलमा ने पहले कौल को राजे किया कि जो भी कुछ जमीन के ऊपर है, चाहे रमल है, चाहे जबल है, चाहे तुराब है, चाहे हसबा है, तमाम चीजों से क्या है, आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक मसला ये भी है कि अगर फाक़िदुत तुहूरैन है, कि अगर मिट्टी भी ना पाए और इसी तरीके से पानी भी ना पाए, तब वो क्या करेगा बंदा भाई? अगर मिट्टी भी ना पाए, जैसे आसमान में है, सफर कर रहा है हवाई जहाज के अंदर, ना मिट्टी ना पानी, तब क्या करेगा? वहां पर हो सकता है ना फाक़िदुत तुहूरैन, मिट्टी ना पाए, पानी ना पाए, तब वो कैसे करेगा? तो उसके लिए फाक़िदुत तुहूरैन के लिए है कि जब वो नमाज का वक्त आए, जब क्योंकि वो अब जिन चीजों की ताकत रखता था उसके अंदर वो चीज नहीं है, तो वो अगर नमाज का वक्त हो गया है तो वो नमाज पढ़ लेगा। वो नमाज क्या करेगा? पढ़ लेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाता है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, के लोगों जितनी तुम्हारे पास औक़ात है अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। तो भाई हमारे पास उतनी औक़ात थी जिसकी करने की, अब हमारे पास ना अंडर में ना पानी है, ना हमारे में मिट्टी है, ना हम हासिल कर सकते हैं, नमाज का वक्त वो भी निकला जाएगा। तो क्या है, उलमा कहते हैं कि फाक़िदुत तुहूरैन के लिए नमाज पढ़ना उसके वक्त में सही है। तो आज का दर हम इसी पर इक्तफा करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।